परम कृपाळु परमात्मा श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन एवं संत श्री नायजी महाराज एवं वाला गुरुदेवना चरणों में कोटि कोटि वंदन एवं हे मारा वाला भक्तजनों आप सबने जय गुरुदेव। संत श्री नायजी महाराजे कहूँ है कि जीवन जीवती वखते ध्यान राखवानुं। तो ध्यान शू राखवानुं कि जीवन सतत बदलाई रह्युं छे। जेवी रीते सूर्योदय थवानी तैयारी होय त्यारे आभामंडल पण बदलातुं जतुं होय छे। सूर्योदय थाय त्यारे पण आभामंडल बदलातुं आपने सौने देखाय छे। सूर्योदय थया पछी दिवस दरमियान जे वातावरण बदलातुं जतुं होय छे। 8 वागे छे वातावरण बदलाय छे, 10 वागे छे वातावरण बदलाय छे, बपोરના 12 वागे छे वातावरण बदलाय छे, सांजना 4 वागे छे वातावरण बदलाय छे, सूर्यास्त थाय छे त्यारे पण वातावरण बदलाय छे। ए ज रीते आपणा जीवनमां पण सतत ए जीवन बदलातुं रह्युं छे अने एनी साथे साथे आयुष्यनी पळो ए पण ओછી थती जाय छे अने पोतानुं कर्तव्य जे करवानुं छे ते समयसर अने बराबर करी रह्यो छुं के नहीं ते पण दर्शन करतुं रहेवानुं छे कि दिवस दरमियान मारुं जे कर्म छे, मारुं जे कर्तव्य छे, जेवी रीते सूर्यनारायणनुं सूर्योदयथी सूर्यास्त सुधीनुं जे कार्य छे ए ज रीते कोईपण ऑफिसरो होय, अगर बिजनेसमेन, अगर उद्योगपतिओ, अगर खेडूत होय तो एनुं पण जे कार्य होय छे ए कार्य उपर सतत ध्यान राखवुं जोईए कि मारुं कर्तव्य सवारनुं जे कार्य छे कर्तव्य बराबर समयसर थाय छे के नथी थतुं अने बराबर थाय छे के नथी थतुं, स्टाफ करे छे के नथी करतो। ए ज रीतनुं आपणुं जीवननुं छे कि आपणा जीवन दरमियान परमात्माए मने जे मनखादई आपी छे ए संसारना नियमोने मुजब हूँ कार्यरत छूँ के नथी, हूँ आळसू छूँ, हूँ प्रमादी छूँ। अगर आ संसारना नियमोने मुजब हूँ कार्यरत छूँ के नथी, अगर परमात्माए मने जे अहीं मृत्युलोकमां मोकल्यो छे तो मृत्युलोकमां हूँ बराबर फरज बजावुं छूं के नथी बजावतो, हूँ वफादार छूँ के नथी, ए आपणे स्वयं पोते विचारवानुं छे। अने वफादार न हो तो एनी परिस्थिति शुं थाय। जेवी रीते सेठ होय, सेठ एमना बिजनेसमां वफादार होय तो ए दिवसो दिवस प्रगति करतो जाय, ए कंपनी आगळ वधती जाय। अगर एमना जे मजूरो होय, अगर स्टाफ होय, अगर ऑफिसरो होय तो ए सेठने मुजब ए वफादार छे के नथी। अने सेठने जो वफादार होय तो ए कंपनी आगळ जाय अने कंपनी तो आगळ जाय पण एनी साथे साथे कंपनी जो बराबर होय, कंपनी बराबर दिवसो दिवस प्रगति करती जती होय तो स्टाफने पण ए कंपनीना मैनेजर, अगर कंपनीना साहेबो ए स्टाफने पण बोनस रूपे आपे छे। अनेक प्रकारनुं बोनस रूपे आपे, ए गाड़ी पण आपे सारी सारी, अगर बीजी रीते कई जरूर हो तो पण आपे, पण क्यारे कि सेठ मजबूत होय तो। ए ज रीते આપણો શેઠ છે સામળિયો,
આપણો શેઠ છે પરમાત્મા, અને પરમાત્મા આપણા ઉપર ખુશ ક્યારે થાય? પરમાત્મા પાસે આપણે માગવું ન પડે. શેઠને જો આપણે વફાદાર હઈએ તો શેઠ પાસે આપણે માગવું ન પડે. શેઠ આપને આપતા જ રહે છે. એ જ રીતે પરમાત્માને જો આપણે વફાદાર રહી તો પરમાત્મા આપને આપતા જ રહેશે. પરંતુ પોતાને ધ્યાન રાખવું જોઈએ કે હું વફાદાર છું કે નથી, હું ડ્યુટી બરોબર બજવું છું કે નથી બજાવતો, મારી વફાદારી છે કે નથી. અને આ વસ્તુ હોય તો શેઠ ઓટોમેટિક એમના વફાદાર જે સ્ટાફ હોય એના ઉપર એમની કૃપા દ્રષ્ટિ, દયા દ્રષ્ટિ, અમી દ્રષ્ટિ એ વસતી રહેતી હોય છે. પરંતુ શેઠ જો લોભી હોય, શેઠ જો પોતાનું સુખી થવાનું ઈચ્છતો હોય તો એ આગળ ન વધી શકે. અને આગળ તો ન વધી શકે, પરંતુ એ કંપની એ નુકસાનીમાં જાય. અને નુકસાનીમાં જાય તો એની પરિસ્થિતિ શું થાય એ આપ સૌ જાણો છો. એ જ રીતે સંત શ્રી નાયજી મહારાજે કે દાખલું આપ્યો છે. ઘણી વખત આપણા ઘરોમાં, આપણા પરિવારોમાં પણ આવા બનાવ બનતા હોય છે, પરંતુ આપણે એ તરફે ધ્યાન નથી આપતા. અને જ્યારે ધ્યાન આપી, જ્યારે સમજણ પડે ત્યારે આપણે મોડું થઈ જાય છે, ત્યારે આગ લાગી જાય છે. અને આગ લાગે પછી તમે ગમે એટલા ધૂમકલ બોલાવો, ગમે એટલા લાયબંબા બોલાવો, પણ એ આગ પછી તો બાળીને રાખ કરીને જ એ જંપે છે. એ જ રીતે આપણે સમજવાનું છે. અહીં જે નાયાજી મહારાજે કહ્યું કે સમયસર અને બરાબર આ થાય છે કે નથી થતું. અને આપણે ગઈકાલે જે કહી ગયા કે વિચારશીલ અને ક્રિયાશીલ આપણે રહેવું જોઈએ. તો આપણે વિચારશીલ છીએ, ક્રિયાશીલ છીએ કે નથી, એ આપણે વિચારવાનું છે. એના માટે સંત શ્રી નાયજી મહારાજે કહ્યું છે કે એક રાજા હતો. તે ખૂબ જ કંજૂસ, લોભી અને ધન લાલસાવાળો અને સત્તા પ્રેમી હતો. એક દિવસ એમને ત્યાં દરબારમાં નર્તક આવ્યા અને આવીને રાજા પાસે વાત કરી, મહારાજ, અમે પરપ્રાંતિથી આવી છીએ અને અમે આપની આગળ જો આપનો આદેશ હોય, રજા હોય તો નૃત્યનો કાર્યક્રમ કરવા માગીએ છીએ. ત્યારે રાજાએ વિચારીને કહ્યું કે ભલે, રાતના સમયે તમે આવજો અને હું આમંત્રણ આપું છું, અને સભા ભરાશે અને સભામાં તમારે નૃત્ય કરવાનું. તો આ રાજાએ જે આ નૃત્યને જે કહ્યું હતું એ મુજબ એમની મંડળી લઈને આ નૃત્ય આવ્યો. સમય થયો, સભા ભરણી. રાજાએ હુકમ કર્યો, આદેશ આપ્યો અને નૃત્ય ચાલુ થયું. નૃત્ય બહુ સુંદર હતું, બધાને ગમી ગયું. અને રાજાએ પ્રસન્ન થઈને તેને કંઈ આપ્યું નહીં. આગળના વખતમાં તમને કદાચ ખ્યાલ હશે, જ્યારે પેડા આવતા, મણિરામનું પેડું, જીવરામનું પેડું, અલગ અલગ આ પેડા કહેવાતા. ત્યારે રાત્રે નાટક થતા અને નાટકમાં જ્યારે મધ્ય ભાગ આવે ત્યારે નૃત્ય ચાલુ થતા. અને એ ગાયિકા એ નૃત્ય કરતી અને એના ઉપર વનસ્પોર થતા. 2 રૂપિયાથી ચાલુ થાય
આજથી 50 વર્ષ પહેલાંની હું વાત કરું છું. 2 રૂપિયાથી ચાલુ થાય એટલે જે કે એ ગીત ચાલુ કરે નૃત્યંગના, અને બીજાને જો ન ગમે અને બીજું ગીત ગમતું હોય તો એ 2 રૂપિયા ઉપર કાપીને 4 રૂપિયા આપે કે હું 4 રૂપિયા આપું છું આ ગીત બોલ નૃત્ય. તો એ મુજબ એ ગીત કાપતા જાય અને 2ના 4 થાય, 4ના 8 થાય, 8ના 16 થાય, 16ના 32 થાય. આ જ રીતનું આગળના વખતમાં આ નૃત્ય થતા અને આ કાપતા. અહીં બધાને ગમ્યું કે નૃત્ય બહુ સુંદર કરે છે, પણ રાજાને એવું ન થયું કે આ નૃત્ય સુંદર છે તો હું કંઈક એમને આપું. એટલે નૃત્ય થોડોક કંટાળ્યો એટલે આજે નૃત્યજ્ઞા જે હતી એમને સામે જોયું. નૃત્યજ્ઞા પણ થાકી, સમય ઘણો વીતી ગયો. આ થાકી એટલે નૃત્ય સામે જોઈને નૃત્યજ્ઞાએ કહ્યું કે હવે તો મારું, એમને ગીતમાં જ કહ્યું કે હવે તો મારા પગ થાક્યા છે. આમ કરતાં નૃત્યજ્ઞાને કહ્યું, ભલે પગ થાક્યા હોય પણ તું ધીરે ધીરે તાલ ચાલુ રાખ. તાલમાં તું ભંગ ન કરતી, પણ થોડુંક ધીમું કરી દે. આ નાયિકાનો દોહો સાંભળીને નાયકે જવાબ આપ્યો કે હે નૃત્યજ્ઞા નાયિકા, તું તારું ચાલુ રાખ, ધીરે ધીરે તાલ ન તૂટવો જોઈએ, તું ચાલુ રાખ. થોડો સમય ગયો, વળી પાછું નૃત્યજ્ઞા કહ્યું કે હવે તો બહુ થાક લાગ્યો છે. ત્યારે આ નૃત્યજ્ઞાને કહે છે કે તું તારો તાલ ચાલુ રાખ, बहुत गई थोड़ी रही, थोड़ी भी अब जाए, कहे नायका सुन नटी ताल में भंग न आवे. रात सारी એવી વીતી ચૂકી છે, હવે થોડી જ બાકી છે, એ પણ વીતી જશે. નૃત્યજ્ઞાને કહે છે કે સાંભળ, તાલમાં ભંગ ન પાડીશ, તારું નૃત્ય બંધ ન કરીશ. હજુ નાયક આટલું જ બોલ્યો હતો કે બહોત ગઈને કમ રહી. આ શબ્દ રાજકુમારીને કાને પડ્યો અને એના ગળામાં જે નવલખો હાર હતો એ નવલખો હાર ગળામાંથી ઉતારી અને આ નૃત્યજ્ઞાના ચરણમાં મૂક્યો. નૃત્ય ચાલુ હતું. આ રાજકુમારી જ્યારે નવલખો હાર મૂક્યો ત્યારે રાજકુમાર જોડે જ બેઠો હતો અને રાજકુમારના હાથમાં હીરાજડિત વીંટી હતી અને હીરાજડિત વીંટી ઉતારી અને આ નૃત્યજ્ઞાના ચરણોમાં એમને ફેંકી. આ જોઈને એક સંત મહાત્મા પણ એમની સાથે જ આવ્યા હતા અને એની પાસે એક કામળો હતો, કિંમતી કામળો. અને એ કિંમતી કામળો એમણે પણ વિચાર કર્યો કે બોધ ગઈને કમ રહી. એટલે એના માનસપટ ઉપર આ વિચાર આવ્યો કે મેં આટલા વર્ષો તપ કર્યું અને મેં વિચાર કર્યો કે સંસાર માંડું, પણ આ પંક્તિ મને જગાડી દીધો. એટલે એમની પાસે જે કામળો હતો કિંમતી, એ કિંમતી કામળો પણ આ નૃત્યજ્ઞાના ચરણોમાં મૂકી દીધો. આ નૃત્ય પૂરું થયું અને નૃત્ય પૂરું થયું એટલે રાજાએ રાજકુમારને કહ્યું કે હે રાજકુમારી, તું જે હોય તે સાચું કહે, તને અભયદાન છે કે તે નવલખો હાર આ નૃત્યજ્ઞાના ચરણમાં કેમ ફેંક્યો, એ જે હોય તે મને સાચું કહે.